शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सदा कुशल मंगल ही रहें। तो बच्चों, अब हम नवीं कक्षा में तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 5वां पाठ मौसी पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के बारे में हम कुछ जानकारी कल ही प्राप्त कर चुके हैं। तो हम कल की कक्षा में इस पाठ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त किए थे, तो आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, कल हम ये जान लिए थे कि मौसी एक निस्वार्थ मनोभाव से सेवा करने वाली एक विशाल हृदय की महिला है। उसके गांव के बारे में या उनके बच्चों के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। अर्थात कोई भी नहीं जानते थे कि मौसी कहाँ से आई हैं, उनके बच्चों का नाम क्या है, उन्हें कितने बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार कौन कौन हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। लेकिन मौसी उस गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानती थी। उन्हें मालूम था कि किसका घर कहाँ पर है, किसके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। बच्चे हैं तो वे क्या पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, वे कितना खाते हैं, उनका मनपसंद का खाना कौन सा है, ये सब कुछ मौसी जानती थी। इस तरह सब कुछ जानने पर भी वे अगर किसी के घर में कोई समारंभ रहता है तो वहाँ पर उपस्थित हो जाती थी, लेकिन उनसे कुछ पाने की इच्छा तो नहीं रखती थी या उनसे कुछ लेती भी नहीं थी। केवल निस्वार्थ मनोभाव से जो वो जानती है उन्हें बताती थी। सारे रीति रिवाजों के द्वारा उस समारंभ को संपन्न कर देती थी और उसके साथ साथ हर रोज उस गांव में रहने वाले सारे बच्चे उन्हें घेर कर रहते थे। यानी जब भी वे स्कूल जाने की तैयारी करते थे तो मौसी की इंतज़ार करते थे, क्योंकि बस्ता को मौसी के हाथ में देकर वे आराम से स्कूल जाते थे। और जब भी दोपहर की घंटी बजने लगती थी तब स्कूल की फाटक पर मौसी उपस्थित रहती थी। तब भी सारे बच्चे बस्ता उनके कंधों पर डालकर आराम से चलकर आते थे और उस समय मौसी उन्हें चुटकुले सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी। और दोपहर डलते ही मौसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचती थी। वहां पर सब बच्चे खेलते थे और बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चुटकुले सुनाना, पहेलियाँ सुनाना मौसी को भी बहुत पसंद था। वहाँ तोता तोती की कहानी, खाट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी सुनाती थी। और बच्चों को खिलाने के लिए सदा मौसी के पास टिकिया, मूंगफली आदि सब कुछ अपने दुपट्टे में बांध कर रखती थी। और सारे बच्चों को अपने बेटे बेटियां जैसे ही प्यार करती थी। इसलिए उस गांव में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक सब मौसी से प्यार करते थे। इस तरह उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से खुशी से चलती जा रही थी। लेकिन एक दिन मौसी स्कूल के फाटक पर भी नहीं दिखाई देती, नीम के पेड़ के नीचे भी नहीं दिखाई देती। बच्चों को तो चिंता होने लगती है, क्योंकि सारे बच्चों को मौसी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पर आज मौसी दिखाई नहीं दे रही है।
मौसी का कुछ पता ही नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चों ने मौसी की खोज में निकल पड़ते हैं। वे घूम रहे थे, मौसी की खोज में घूम रहे थे। तभी एक मकान के अंदर से एक ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। तब उस घर के मालकिन कहती है कि मालकिन मौसी से कहती है कि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी के नाम को सुनकर तो बच्चे ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखे तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। गुस्सा क्यों आता है, इसका उत्तर कोई जानते हैं बच्चों? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मौसी तो निस्वार्थ मनोभाव से सभी की सेवा करती थी। अगर हर एक समारंभ में हर किसी के घर वहाँ पहुँच जाती थी, बिना किसी की बुलावा के वे वहाँ उनके घर पहुँच जाती थी। और बच्चों की सेवा तो बहुत खुशी से वे करती थी। लेकिन आज मौसी की सेवा करने के लिए वे लोग क्या कर रहे हैं? कष्ट उठा रहे हैं। उन्हें इस मौसी की सेवा करना कष्ट महसूस हो रहा है, इसलिए बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चों, यहाँ तक हम ಕಾಫಿ जानकारी प्राप्त कर चुके थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ಲು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ, ಯಾರ ಕರೆಯೋಲೇನೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನವಾಗುವವರೆಗೂ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು, ಶೇಂಗಾನ ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸೆರಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರು ತುಂಬ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 21 ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮೌಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಳು. ಆ ಬಾಗಿಲ ಸಂದಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಪಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಆಕೆಯ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ವು, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖವೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೌಸಿಗೆ ಇಂಥ ಗತಿ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತವರು ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮೌಸಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೌಸಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ದುಃಖಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ? ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पूल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी घटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। एक दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आती है।
ಮಕ್ಕಳು ಆ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬೇರುಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಮರುದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ದಣಿವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ಛೋಟಿ ಸಿ ಘಟರಿ और लाठी भी थी. ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಟು, ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಂಟು ಮತ್ತು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸರೆಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಲು. ಲಾಠಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲು, ಘಟರಿ ಅಂದರೆ ಗಂಟು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟು ಮತ್ತು ಕೋಲನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೌಸಿ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಸಬ್ ಉಸೆ ಘೇರ್ ಕರ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಚ್ನೆ ಲಗೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು, ಘೇರ್ ಕರ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? सभी बच्चे प्रश्न पूछने लगते हैं, एक साथ प्रश्न पूछते हैं, मौसी तुम इतने दिन कहाँ थी, यहाँ क्यों बैठी हो? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಏಕ್ ನೆ ಪೂಛ. ಮೈ ಯಹಾ ಸೆ ಜಾ ರಹಿ ಹೂಂ ಬೇಟಾ. ಆಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗು. ಕಹತೆ ಹುಯಿ ಮೌಸಿ ಕಿ ಆಂಖೆ ಭರ್ ಆಯಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ತೂ ತೋ ಬಿಮಾರ್ ಥಿ ಮೌಸಿ, ನೀನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ತಬಿಯತ್ ಕೈಸಿ ಹೇ? ಬಲ್ದೇವ್ನೇ ಪೂಜ. ಬಲ್ದೇವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗೈ ಹೂಂ. ಮಗು, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ನಾ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂಂ. ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಮ್ ತುಜೆ ಕಹಿ ನಹಿ ಜಾನೆ ದೇಂಗೆ ಮೌಸಿ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಸಬ್ನೆ ಏಕ್ ಸ್ವರ್ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌಸಿ ಕಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಆಸು ಛಲಕುಟೆ. ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬರ್ತವೆ. ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮೌಸಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳನ್ನು ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. दुकान के सामने एक खाट बिछी थी. 2-3 लड़के भाग कर खाट उठा ले आए. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಂಗ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪಲ್ಲಂಗವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಮೌಸಿ ಕೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಬೈಠಾ ದಿಯಾ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳನ್ನು ಆ ಪಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಟ್ಕೋ ಸೀಧೆ ನೀಮ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಲೇ ಆಯೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ಇಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಾಗಲೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಡತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯ ಒಡತಿಯೂ ಸಹ ಮೌಸಿಯ ಜೊತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಮೌಸಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮೌಸಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಆ ಪಲ್ಲಂಗವನ್ನು ಒಯ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕನಯ್ಯ ಭಾಗ್ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಸೆ ದರಿ ಅವ್ರ ತಕಿಯಾ ಲಾಯ. ಕನಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಕ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಮತ್ತು ತಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಉಷಾ ಥಾಲಿ ಮೇ 2 ರೋಟಿಯಾ ಲಾಯಿ. ಉಷಾ ಅನ್ನೋಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 2 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಏಕ ಕಠೋರೆ ಮೇ ದೂಧ್ ಲಾಯ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಕ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಘರ್ ಸೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಟಾಲಾಯ. ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನೋನು ಲಾಟೀನನ್ನು, ದೀಪವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನಿ ಪೀನೆಗೆ ಲಿಯೆ ಪಾನಿ ಲಾಯಿ. ಮುನ್ನಿ ಅನ್ನೋಳು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಲದೇವ್ ಕೆ ಪಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇ, ವಹಾ ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾ ಕೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೆ ಖೀಂಚ್ ಲಾಯ. ಮೌಸಿ ಬಿಮಾರ್ ಹೇ, ಆಪ್ ಜಲ್ದಿ ಚಲ್ ಕರ್ ದೇಖಿಯೇ. ಬಲದೇವನ ತಂದೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಖೀಂಚ್ಕರ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಚ್ಚೆ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕೋ ಕಹಾ ಟಹರಾಯ ಜಾಯ್. ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಹೆಂಗಿಡಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ ಕಿ ವೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೆ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ರಖೇಂಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಾಳೆ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಮೌಸಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲದೇವನ ತಂದೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಸಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಮೌಸಿ ಗುಣಮುಖರಾದ ಆಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಮೌಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ಆ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮೌಸಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಸಹ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋದನ್ನು, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಬಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. हेडमास्टर जी मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೌಸಿ ಫಿರ್ ಸೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಆಂಗನ್ ಮೇ ಆನೆ ಲಗಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬಚ್ಚೆ ಉಸೆ ಘೇರೆ ರಹತೆ ಔರ್ ವಹಾ ಉನ್ಹೆ ಕಹಾನಿಯಾ ಸುನಾಥಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕಬಿ ಕಬಿ ಲಾಠಿ ಠೇಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಖಾಡ್ತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ಟಕ್
ಟಕ್ ಟಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಓಣಿಗೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನಂತೂ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಣಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಸಹ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಭಿ ಘರೋ ಮೇ ಝಾಂಕ್ ಉನ್ಕಾ ಕುಶಲ್ ಕ್ಷೇಮ್ ಪೂಂಚ್ತಿ. ಝಾಂಕ್ನ ಅಂದರೆ ಇಣುಕುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. सांझ ढले अपनी खोटरी में चली आती और चैन की सांस लेती. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾರು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಫಲ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೌಸಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸೆನೂ ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವಳ ಆಸೆಯೂ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ, ಅವಳು ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಅವಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಸಹ ಮೌಸಿಯ ಭವಿಷ್ಯದಂತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಪಡೆಯುವಂತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ.